So the thing is that in the previous class we encountered different types of functions. Now it may be possible that order of n factorial, you can say it may be that order of n factorial or order of n to the power n, this type of functions that will come. So there is a mathematical approximations that is called Starling, you can say approximation of factorial. That is one of the important thing that is helpful for finding the growth of a function. What is the Starling approximation? In factorial can be written like that: 2 pi n e n by e to the power n. That is the corresponding formula that is called Starling approximation. That what does it mean? That means if we do log of n factorial, that will come out like that: log of 2 pi n e plus n of log of n by e. So you can write this is a half, so half of log of 2 pi en or ne plus n log n by e, or you can write half of log 2 pi e, you can break it like that, and half of log n. Here you can say n log n minus n log e. So you can say the predominant term, because that is a constant, you can say that will also give you constant, that means that is a n, this is a log n. So what is the predominant term? That is a n log n. That means you can say approximately you can write n log n. That means if this is a log of n factorial, by Starling approximation you can say that would be near about n log n. What does it mean? So from the previous class what we know, that log n factorial, that means you can say log n factorial, and this n log n, that are asymptotically equal. That means what you can say, that means log of n factorial, that can be written as order of n log n, and as well as n log n, that also can be written as order of log n factorial, that we can encounter. So now what I am saying, that to understand the precise meaning, you know uh, precise meaning of the asymptotic notations, actually we encounter some notation in computer science, right? We are in, because we are dealing with the asymptotic, that means the growth of a function, that is similar as the asymptotic notation. That is a particular notation that has been used, like that I am saying order of n log n or order of n factorial. So the question is, what is the meaning of this particular order? That means what is the mathematical meaning of this particular order? So in the search of that, in computer science what we did, there are some notations, like the first one we start with the notation that is called big theta notation. Big theta notation we will encounter with the definitions, because in your some interview they will directly ask you the definition. So this is known as the theta notation. This is nothing but we will, this is called big theta notation. So what is the mathematical thing? That means they say that for a, you can say given function, for a given function gn, we denote by this big theta of gn the set of functions.
big theta of Gn, the set of function which follows that property. What is that property? That means Gn, f of Gn that can be written as Fn, f of Gn that can be written as Fn if you can say there exist positive, you can say constant, say C1, C2 and N naught, such that 0 less than C1, Gn less than equals to Fn, then less than equals to C2, Gn for all n is greater than equals to n0. What is the meaning of that? That means what it says? It says a function fn that belongs to the set this big theta of Gn. That means the function fn that belongs to the set this big theta Gn if there exists positive constant C1 and C2 such that it can be sandwiched between C1 Gn and C2 Gn for sufficiently large n. If we express it through a graph, then how it looks like? That means if this is a n, say this particular function is fn. If this particular function is fn, yes, হ্যাঁ, এখানে আমরা কি বলছি, এই যে বিগ থিটা অফ জিএন মানে এফএন কে আমি বিগ থিটা অফ জিএন বলতে পারি কখন, যদি সেখানে দুটো পজিটিভ কনস্ট্যান্ট থাকে C1 C2 এবং n নট, যে এফএনটা বাউন্ডেড বাই C1 GN, এটা হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড, মানে এফএন এর ভ্যালু C1 GN এর কম হবে না এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এফএন এর ভ্যালু C2 GN এর বেশি হবে না একটা n নটের ভ্যালুর পরে। মানে ধরো fn যদি এই একটা ফাংশন হয়, ধরো এটা বাউন্ডেড কেমন, এটা হচ্ছে আমি তোমায় বলছি ধরো বাউন্ডেডটা কিরকম, ধরো এরকম একটা ফাংশন আছে যে প্রথমে বেশি হলো, মানে ইট ইজ, দেখো fn এর ভ্যালু আফটার সার্টেন পয়েন্ট C1 GN এর চেয়ে নিচে যাবে না এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আফটার সাম পয়েন্ট এটাকে ক্রস করবে না, এটা হচ্ছে ধরো C2 GN এর বেশি হবে না। কোন পয়েন্ট থেকে? মোটামুটি এই পয়েন্টের পর থেকে তুমি গ্যারেন্টি সহকারে বলতে পারো এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা হচ্ছে n নট। এই পার্টিকুলার পয়েন্টের পর তুমি কি বলতে পারো যে fn ফাংশন যেটা, সেটাকে আমি বিগ থিটা অফ gn বলতে পারবো যদি fn ইজ বাউন্ডেড, তার মানে লোয়ার বাউন্ড কি C1 GN এর কম হবে না এবং C2 GN এর বেশি হবে না। আমরা তো অ্যালগরিদমে সেটাই চাই। ধরো তোমায় বললাম একটা পার্টিকুলার অ্যালগরিদম লিখতে, তুমি কি করবে? যেটা অ্যালগরিদম করবে সেটা তো তুমি সবসময় টেস্ট করবে। কি টেস্ট করবে? যে একটা সেট অফ ইনপুটের জন্য যেন মিনিমাম এটা দেবে এবং ম্যাক্সিমাম এটা, মানে সবচেয়ে বাজে পারফরমেন্স কি করতে পারে এবং সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স কি করতে পারে সেটাই তো আমরা চাই। তার মানে এই এফএনটা ধরো তুমি একটা অ্যালগরিদম, তাহলে আমি ম্যাথামেটিক্যালি সেটা দেখাতে পারছি, যদি দেখাতে পারি যে এই এফএন ফাংশনটা লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে এটা C1 GN, মানে এর বেশি যেতে পারবে না এবং C2 GN এর বেশি উঠতে পারবে না, এবং এটা যদি দেখাতে পারি তার মানে সেটাকে আমরা বলবো fn ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ এ বিগ থিটা অফ GN। এটা আমরা দেখাতে পারি। দেখো এইটুকু বুঝলে কি? ধরো আরো যদি প্রিসাইসলি বলতে হয়, এটা কি অ্যাসিম্পটোটিক্যালি ইকুয়াল তো, মানে এই দুটো ফাংশন অ্যাসিম্পটোটিক্যালি ইকুয়াল মানে মানে এই দুটো ফাংশন ইকুয়ালি যায়, মানে যেহেতু fn মানে লেস দ্যান c2 gn, তাহলে ওইটা তো fn ইকুয়াল টু big O of gn হচ্ছে, ঠিক আছে? আর c1 gn লেস দ্যান ইকুয়াল টু fn, তাহলে fn ইকুয়াল টু মানে ওমেগা অফ gn। তাহলে এই দুটো কন্ডিশন, হ্যাঁ দুটো কন্ডিশন তুমি fn ইকুয়ালস টু অর্ডার অফ gn এন্ড gn ইকুয়ালস টু অর্ডার অফ fn এইভাবে তুমি লিখতে পারো, কিন্তু আমরা যেহেতু অর্ডারটা এখনো ডিফাইন করিনি তাই ওটা বলছি না। আমি ম্যাথমেটিক্যালি কি বলতে চাইছি, ধরো স্যার fn টা মানে লেস দ্যান মানে c1 gn ইজ লেস দ্যান
ইকুয়াল টু এফএন দিয়েছিলাম, মানে যখন অ্যালগরিদমে মানে যখন দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স হচ্ছে, তার মানে সি1 জিএন এ যখন এফএন আর সি1 জিএন টা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে তখন এফএন সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স দিচ্ছে। একদম তাই তো হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? মানে বেস্ট কেস আর ওয়ার্স্ট কেস একই কথা। যেমন ধরো বেস্ট কেস আর ওয়ার্স্ট কেস, তার মানে ভাবো তুমি যদি একটা অ্যালগরিদমকে এইভাবে বাউন্ড করতে পারো, তার মানে তুমি তো এটাও বলে দিতে পারছো আচ্ছা অ্যালগরিদম, আমার অ্যালগরিদমে যেটা আমরা বলি রিলায়েবিলিটি, যেটাকে আমরা বলি যে এর চেয়ে বাজে পারফরমেন্স দেবে না, এর চেয়ে ভালো দেবে না, আমি তো এই পুরো বাউন্ডটা বলতে পারছি ম্যাথামেটিক্যালি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি, মানে সব অ্যালগরিদমে তুমি পারবে না যে তুমি লোয়ার বাউন্ড দিচ্ছ বা আপার বাউন্ড দিচ্ছ, সব অ্যালগরিদমে পারবে না দিতে। এবং তাই জন্য এতগুলো নোটেশন আমরা করেছি, বিগ থিটাটা দুটোই দিতে পারে যদি আমরা দেখাতে পারি। কি রকম, ধরো ম্যাথামেটিক্যালি তোমায় বলা হলো, ধরো আমাকে বলা হলো যে হাফ অফ n স্কোয়ার মাইনাস 3n ইউ ক্যান সে বিগ থিটা অফ n স্কোয়ার, আমাকে এটা বললো দেখাতে, বা এটা কি সত্যি কারেক্ট আর কারেক্ট নয়। তো তোমাকে তাহলে আমরা কি বলবো, হ্যাঁ কারেক্ট, তার মানে আমাকে কিন্তু দেখাতে হবে। কিভাবে দেখাতে হবে, তোমাকে কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ম্যাথামেটিক্যালি তাহলে আমরা কি বলতে চাইছি যে এটা যদি এফএন হয় তাহলে তুমি তো এটাকে জিএন হিসেবে ট্রিট করেছো, তাহলে আমার লজিকটা কি বলেছিল যে সি ওয়ান যে জিএন যেটা লেস দেন কি বলছে এফএন হবে এবং লেস দেন সি টু জিএন, এটা আমায় দেখাতে হবে। তার মানে সি ওয়ান n square less than, this is half of n square minus 3n less than c2 of n square। এবার আমাকে c1 c2 এর ভ্যালুগুলো কিন্তু বার করে দেখাতে হবে যে এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে কার কার জন্য। এবারে ইনইকুয়ালিটি বা বিভিন্ন রকম জিনিস যদি চুজ করো, যেমন n এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 1 আমি চুজ করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবে c2 is greater than equals to half, এবং লেফট সাইডের ক্ষেত্রে c1 দেখবে লেস দেন ইকুয়ালস টু 1/14। এইরকম ভ্যালুগুলো আমরা বার করতে পারি, মানে আমরা c1 এর ভ্যালু 1/14 এবং c2 এর ভ্যালু হাফ, এবং ধরো n এর ভ্যালু দেখতে পাবে 7। এটা আপনি এনটাকে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1 ধরে বলুন, আমি ধরলাম, তুমি 2 ধরে দেখতে পারো, সেটা তোমায় বসিয়ে বসিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে পেরেছো? মানে সেটা তোমায় বসিয়ে বসিয়ে ক্যালকুলেশন, অফ কোর্স দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। নাকি যে কোন, হ্যাঁ যে কোনো ভ্যালু তো মানে ওরকম করে তো নাও হতে পারে না, নাও হতে পারে, কিন্তু জেনারেলি হ্যাঁ অফ কোর্স জেনারেলি তোমায় কি করি আমি n ইকুয়ালস টু গ্রেটার দ্যান, ধর মানে আমার বক্তব্য কি n ইকুয়ালস টু যদি আমি 1 ধরি তাহলে ভ্যালুটা কি রকম আসছে আমায় দেখতে হবে। মানে এটা জাস্ট তোমায় ট্রায়াল এন্ড এররে কিছু জিনিস বেশি বসিয়ে তোমায় দেখতে হবে। আমি বলছি এখানে n এর ভ্যালু গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 1 থেকে শুরু করলে এবং একটা c2 এর ভ্যালু চুজ করে দেখলে যে কি রকম ভাবে হোল্ড হচ্ছে। এইভাবে তোমায় চুজ করে করে এই ইকুয়েশনসটা, আমি তোমায় জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললাম যে এইভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য এটা কারেক্ট হচ্ছে। যেমন ধরো তোমায় আমি বললাম, তোমাকে কোশ্চেন যদি এরকম দেয়, তোমাকে একদম এরকম দেবে, যদি তোমার থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন বলেছে ফাইন্ড দিস বাউন্ড, ইউ ক্যান সে ফর fn equals to n square by 2 by n by 2, ইউ ক্যান সে এটা তোমায় বার করতে হবে। তাহলে এই জিনিসটা যদি তোমায় বার করতে হয়, তার মানে আমরা তো জানি যে এটা লেস দ্যান n স্কোয়ার বাই 2 বাই n বাই 2 এবং গ্রেটার দ্যান, এবার n স্কোয়ার বাই 2, তার মানে n স্কোয়ার বাই 2 অ্যান্ড n বাই 2 যদি তুমি নাও, তাহলে তোমার এবারে ক্যালকুলেশনসটা এইভাবেই দেখতে হবে যে এখানে কত, মানে n এর ভ্যালু যদি 1 বসাও তাহলে হাফ মাইনাস হাফ মানে 0 আসছে। এবারে ধরো n এর ভ্যালু যদি 1 বসাও, 1 বসালে তাই আসছে, আর যদি 2 বসাও তাহলে দেখো এখানে 2 স্কোয়ার বাই 2 মানে 2 আর এর মাইনাস 1 আসছে। তাহলে এখানে যদি 1 আসে তাহলে মিনিমাম আমি এটা দিতে পারি, এখানে n স্কোয়ার যদি বসাই, আমি দেখ মানে তোমাকে ট্রায়াল এন্ড এররে বসিয়ে দেখতে হবে। এখানে n স্কোয়ার বসাই যদি, এখানেও আমার n স্কোয়ার বসবে, বাট সামনে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমায়, বিকজ দ্যাট শুড বি সামথিং দ্যাট ইজ লেস দ্যান দিস। এবার n এর ভ্যালু যদি তুমি 2 বসাও তাহলে তুমি দেখলে এর ভ্যালুটা 1 আসছে, তাহলে এর ভ্যালুটা 4 আসছে, তাহলে 1 এর কম হতে গেলে আমায় কত নিতে হবে সেটা দেখতে হবে। মানে n স্কোয়ার যদি হয় তার মানে 1 এর কম হতে হবে, মানে 2/4 যদি নাও তাহলে
হচ্ছে মানে 2/3 নিতে পারো, 2/3 যদি নাও 1/8 কথা হচ্ছে তাহলে n²/3 দিলে কি হচ্ছে, কারণ 4 হচ্ছে মানে 4 এর বেশি নিতে হবে, রাইট? মানে মিনিমাম তোমায় 4 নিতেই হবে, তার মানে 4 এর কমাতে হবে, কারণ ভেতরেরটা তো 1 আসছে, তার মানে দ্যাট শুড বি তো লেস 1/8 দিয়ে দিন স্যার। 1 বাই কত দেবে 8 বলো? 8। হ্যাঁ হ্যাঁ 1/8 দিয়ে দিন, তাহলে তো আপনার একদম n² আসছে, আবার 1 হাফ বাই চলে 8 আসবে। শোনো 1 বাই 8 তো তুমি নিতেই পারো, আমাকে মিনিমাম ভ্যালুটা চুজ করতে হবে, এখানেই তো ফ্যালাসিটা, বুঝতে পেরেছো? n/8 তো মানে আমাকে তো মিনিমামটা চুজ করতে হবে, দেখো n/5 এর জন্যই তো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি n/8 পর্যন্ত যাবো কেন? কারণ এটা হচ্ছে n² মানে 4/4 মানে 1, তার মানে কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই মিনিমামটা না করে তাহলে 5 করে দিই আমি, 8 তো অনেকটা দূরে, তাহলে 4/5 এর জন্য তো ভ্যালিড, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? মানে একদম ক্লোজেস্ট যেটা। একদম ক্লোজেস্ট। এবারে সেই কারণে তার মানে আমি দেখলাম দ্যাট কন্ডিশন ইজ ট্রু ফর n গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 2 এর জন্য। তার মানে আমি ফর্মুলাটা কি দেখেছি দেখো ভেবে করো, f1 এটা gn হবে, লেস দ্যান fn হবে, দ্যাট শুড বি লেস দ্যান c2 gn হবে। তার মানে এখান থেকে তো তুমি বুঝতেই পারছো তাহলে ফর কার জন্য, n যখন গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু n নট, তাহলে অফকোর্স n নটটা তুমি পেয়ে গেছো 2, তাহলে c1 টা আমি পাচ্ছি 1/5 আর c2 টা আমি পাচ্ছি 1, ব্যাস আমি এই ভ্যালুগুলো পেয়ে গেলাম। যদি এই ভ্যালুগুলো তার মানে এই কন্ডিশনটা আমি স্যাটিসফাই করাতে পারলাম, যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করাতে পারি তাহলে আমি বলতে পারি এই যে ফাংশনটা this n/2, that means that function is fn, you can write is order of gn, তার মানে big theta of gn is n square, that is the mathematical notation, বুঝতে পেরেছো? বাট এটা অফকোর্স আমি বলছি না খুব সোজা ব্যাপারটা, বাট দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস যেভাবে আমরা এই থিটা বাউন্ড বার করি, এবং থিটা মানেটা কি এটাই জেনারেলি এক্সামে তোমায় জিজ্ঞেস করে। তার মানে একই সাথে আমরা আপার বাউন্ড অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড দুটোই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। এবং তার মানে ঘটনা কি হলো, ঘটনা হলো যে এরপরে যে নোটেশনটা নিয়ে আমরা দেখি, তার মানে আমরা কি দেখলাম যে তাহলে স্যার এই ক্ষেত্রে জিএনটাকে মানে জিএন যেটা এন স্কয়ার আমরা ধরলাম ওটাকে আমাদেরকে গেস করতে হবে। অফকোর্স c1 c2 এন্ড n নট এর ভ্যালু গেস এখানে যে এটা গেস করতে হবে, রাইট? আচ্ছা এই গেসিংটা কিন্তু খুব মারাত্মক, মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। এবারে ধরো তার মানে আমরা কি দেখলাম, এই যে যে বিগ থিটা notation, big theta notation, that you can see asymptotically, that asymptotically you can say bounds a function, you can say from as well as above and below, right? So the next question that comes, when we have, when you can say we have only an asymptotic, only an asymptotic upper bound, upper bound, we use this big O or this notation, that is called big O notation. And of course big O notation একটা নোটেশন যদি তুমি জানো বাকিগুলো তোমার কাছে বানিয়ে নেওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। তার মানে this order of gn, তার মানে that can be written as fn, কন্ডিশনটা কি হবে, একই কন্ডিশন, that means there you can say exist positive, there exists positive, you can say constant c and n not, you can say such that 0 less than equals to fn less than equals to c of gn for all n not, this one. And of course if you draw the asymptotic functions it should be look like, that means n, if I am saying that that is a particular function which is say fn, so you can say gn should be
you can say this is, you can say, C of Gn. That means after particular this point, and that point is n equals to n naught, always Fn is bounded by C Gn. So the thing is that that is one of the thing, but of course you understood, if we want to find the bound, that is very difficult, you can say, uh, very difficult to find, because uh, you have to put different values and then you have to find all those stuffs, like in that particular case, if someone asks you that find the upper bound, if the options are given, that is very uh, good, but if you have to find the upper bound, you can say for Fn equals to 3n plus 8, then you have to do like that. That means 3n plus 8, you have to find like that this is a less than equals to some n. Now for what n? That means if we start from n equals to 1, that means 3 plus 8, that would be something n equals to 2, n equals to 3, because n equals to 3, if I put, that means 3 multiplied by 3 plus, like that. That means what should be the value that we can put? If I can put, say this is a 3n, so it is always been better that we start from 4n, right? So if we write like that, so if we take n value equals to 3, then 9 plus 8 less than equals to 4 multiplied by 3, so 9 plus 8, 17 less than equals to 12, হচ্ছে না? হবে না, আমি 4n টা করে দেখি যে n কোন ভ্যালুর জন্য, n ইকুয়ালস টু যদি 5 নাও তাহলে কত হচ্ছে, এদিকে হচ্ছে 50, হচ্ছে কি কন্ডিশন স্যাটিসফাই হচ্ছে না, তাহলে n এর কোন ভ্যালুর জন্য হচ্ছে বলো তো? না, আমি বলছি 4n করে, আমার বক্তব্য 4n করে তুমি দেখো n এর কোন ভ্যালুর জন্য স্যাটিসফাই, 6 এর জন্য, 6 এর জন্য হয়ে যাচ্ছে না না হবে না বাকি আছে, এটা তো স্যার 26 7 এর জন্য, 7 এর জন্য হবে, না স্যার তাও হবে না হবে না, একদম 21 এটা n ইকুয়ালস টু গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 8 এর জন্য হবে সব সময়। দেখো তুমি n গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 8 এর জন্য বাউন্ডটা ক্রস করে যাবে, তার মানে এইভাবে আমরা 10 এ হচ্ছে, হ্যাঁ এইটাও হবে, দেখো গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 8 এর জন্য হয়ে যাবে, এইটা হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু, তার জন্য এই ঘটনাটা ঘটবে। তার মানে 3n plus 8, তখন তুমি লিখতে পারো যে 3n plus 8 that can be equals to order of n, which you can say c equals to 4 and n not equals to 8। এই রকম দেওয়া থাকলে একটুখানি ভেবে বা পুট করে হবে, বাট এইগুলো সাধারণত যেগুলো ম্যাথমেটিক্যাল ওরিয়েন্টেড পরীক্ষা, যেখানে এমসিকিউ নেই, সেই সব এক্সামে এইরকম রাউন্ড বার করতে হবে। বলো এখানে 3n plus 8 আছে, তো এটাকে মানে আপনি 4n টা কেন 5n এ নেবেন? 5n এ নেওয়া যায়, বাট আমি বললাম যে মিনিমামটা নিয়ে আগে চেষ্টা করবো, যেহেতু এটা 3n আছে তাই আমি 4n দিয়ে ট্রাই করলাম। 5n দিয়েও করতে পারো, খুব একটা তফাৎ হবে না, c এর ভ্যালু সেখানে 5 হবে, আমি মিনিমামটা নিলাম, বুঝতে পেরেছো? কারণ 3n টা যেহেতু আছে, দ্যাট উই উইল স্টার্ট ফ্রম 4n, আর কিছুই না। ওকে, এটা না একটা জায়গায় যে আগে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, ফাইন্ড থিটা বাউন্ড ফর fn n স্কয়ার বাই 2 মাইনাস n বাই 2, যেটা ছিল স্যার। স্যার ওইটাতে আমরা আপনার যেটা লোয়ার বাউন্ড ছিল, আপার বাউন্ড ছিল, ওটা n স্কয়ার নিয়েছিলাম একদম, ওটা n স্কয়ার বাই 3 হতো। হ্যাঁ, বাট n স্কয়ার দিয়ে আমি থ্রু, হ্যাঁ মানে এটা কি n স্কয়ার বাই 3 তে হতো? এটা তো n স্কয়ার বাই, না স্যাটিসফাই তো করছে না মনে হয়, দেখো না ওটা স্যাটিসফাই না, তাই জন্য স্যাটিসফাই করছে না, তো তাই জন্য তো n স্কয়ার বাই 5 নিতে হলো, n স্কয়ার বাই 3 তে হলে n স্কয়ার বাই 3 তে নিতাম আমি, বুঝতে পেরেছো? n স্কয়ার বাই 3 তে যদি স্যাটিসফাই করতো তাহলে কিন্তু আমি n স্কয়ার বাই 3 নিতাম। স্যার এই অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশনে সবসময় লেফট সাইডটা 0 হবে? হ্যাঁ, অফ কোর্স দ্যাট শুড বি 0। অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন সব কটাতে না, এটা তো তোমার
আমি দেখলাম একটা ফাংশন বাউন্ডেড, বাট এখানে আমরা বলে দিই যে সবসময় পজিটিভের জন্য কাজ করছে, তাই জন্য এটা হচ্ছে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 0, সেই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই। এই যে বলছে দেয়ার এক্সিস্ট পজিটিভ কনস্ট্যান্ট, তাই fn এর ভ্যালুটা লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 0, মানে 0 কম হবে না, আমরা ধরেই নি এটা পজিটিভের জন্যই কাজ করে। বুঝতে পেরেছো? আর নেগেটিভ তুমি ভাবো না, তুমি একটা কমপ্লেক্সিটি নেগেটিভ মানে কি বুঝো, মানে তার তো কোনো ভ্যালু নেই, মানে সেটা তো কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। বুঝতে পেরেছো? তুমি কমপ্লেক্সিটি -n² -n মানে এর কোনো তো ভ্যালু নেই, মানে নেই। এবারে এখানে একটা ডেফিনেশন স্যার এখানে যখন আরেকটা স্যার, সেখানে যেমন বিগ ও আর ও নোটেশন যেটা বলছেন স্যার, এটা মানে আমরা কি আপার বাউন্ডটা মানে ডিফাইন করতে মানে বিগ ওটা ইউজ করব, মানে বিগ ও ইকুয়ালস টু 4n। একদম, কারণ ধরো তুমি একটা অ্যালগরিদম লিখেছো, আমি তোমার একটা এক্সাম্পল ধরো তোমায় বললাম, যে ধরো আমি তোমায় বলছি একটা এক্সাম্পল, ধরো বাবল শর্ট বলে একটা আছে, ধরে নাও একটা শর্ট, তোমার না জানলেও অসুবিধা নেই, শর্টিং করা তার মানে হচ্ছে ধরো একটা 2 3 1 5 10 এরকম দিয়ে দেয়। এই বাবল শর্টটা কি করে করে, এই দুটোকে কম্পেয়ার করে, প্রথমে এই দুটোকে কম্পেয়ার করে যদি বড় হয় তাহলে রাইটে সরাবে, এখানে 2 ইজ লেস দ্যান 3 তাহলে সরালো না, তারপর 3 আর 1 কে করলো, তাহলে দেখতে পেলো যে 3 ইজ বিগার, তাহলে কি হলো, সোয়াপিং করবো, 2 1 3 হলো, তারপরে ধরো 5 10 হলো, তারপরের স্টেপে এই দুটো হবে, 5 ইজ বিগার তাই কোনো সোয়াপিং হবে না, তারপরে স্টেপে 5 আর 10 হবে, কোনো সোয়াপিং হবে না, তাহলে বিগেস্ট এলিমেন্টটা লাস্টে চলে গেল, তাই জন্য এটাকে বাবল শর্ট বলে। বাবল যেমন ছোট থেকে বড় হয়, সেই রকম বাবল শর্ট বলে। তাহলে এই শর্টিংটার যদি তোমায় বলে যে এর কমপ্লেক্সিটি কত, তার মানে আমরা যখন বার করব, তাহলে কমপ্লেক্সিটি মানে তুমি কি ভাববে, আচ্ছা এটা সবচেয়ে বাজে কি পারফরমেন্স দিতে পারে, সেটা দিয়ে আমরা শুরু করি, এবং সেটাকেই আমরা বলছি আপার বাউন্ড, এটাকেই আমরা বলছি আপার বাউন্ড, মানে সবচেয়ে বাজে পারফরমেন্স কি দিতে পারে, এবং সেই জিনিসটাকেই আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি, এই জিনিসটাকেই আমরা বিগ ও যে নোটেশন আছে সেই নোটেশনটা দিয়ে ডিনোট করি, এবং যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে এর অর্ডার অফ, তার মানে আপনারা এই থিটা জিএন যেটা বলছিলাম C1 জিএন, যেটা মানে লোয়ার মানে যেখানে সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স করছে ওইটাই ওটার বিগ ও মানে আপার বাউন্ডটা। একদম, মানে এই যে fn টা তুমি লিখছো, fn টা কি লিখছো তুমি, যে fn এর ভ্যালু সবসময় কি হবে, C1 GN এর চেয়ে তুমি খারাপ করতে পারবে না, এই GN টাকেই তো আমরা বলছি যে এটাকে হচ্ছে যদি n² হয় তবে তুমি লিখতে পারছো যে fn is equals to order of GN, তাই তো লিখছো, তখনই তুমি লিখছো fn equals to order of n², আমরা এইভাবে লিখতে পারি। তো এখানেও তাই, যে আমরা এটা কি বার করছি, আপার বাউন্ড, তার মানে আমার একটা অ্যালগরিদম যদি তুমি জানো যে এর বাজে দিতে পারে না, কারণ ইউ আর নট কন্ট্রোলিং, মানে এই যে ইনপুটটা দিচ্ছ, এই ইনপুটের উপর কিন্তু তোমার কোনো হাত নেই, তাহলে ইনপুটের উপর যদি তোমার কোনো নিজের হাত না থাকে, তাহলে ইউজার তো যে কোনো ইনপুট দিতে পারে, তার তোমাকে সবসময় প্রিপেয়ার থাকতে হবে, বা এটা গ্যারেন্টি দিয়ে তোমায় বলতে হবে যখন প্র্যাকটিক্যালি তুমি কোনো একটা করো অ্যাপ্লিকেশন, যে ভাই এর বাজে পারফরমেন্স এর চেয়ে বেশি দিতে হবে না, পারবে না, সেটা গ্যারেন্টি দিতে হবে, তবে তো তোমার প্রোডাক্টটা কেউ একটা কিনবে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিগোটা তাই বেশি ইম্পর্টেন্ট, সবাই বিগো বিগো নিয়ে তাই জন্য করে, কারণ এটা বেস্ট পারফরমেন্স আমার কখন দেবে, যদি তুমি বলো হোয়াট শুড বি দ্য বেস্ট পারফরমেন্স, তাহলে বেস্ট পারফরমেন্স দেবে যদি ইউজার একটা শর্টেড ইনপুটই দেয়, এরকম যদি একটা ইনপুট দেয়, তাহলে ও প্রথমে সোয়াপিং করবে, দেখবে সোয়াপিং হচ্ছে না, সেকেন্ড সোয়াপিং করছে, কোনোটাতে যদি পুরো লুপটা কমপ্লিট করার পর দেখে কোনো সোয়াপিং হচ্ছে না, তখন ও ডিসাইড করে দেবে ভাই তার মানে অলরেডি শর্টেড এলিমেন্ট, এবং এটা করতে গেলে আমার অর্ডার অফ n লাগছে, তার মানে দিস ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট কেস, বাট বেস্ট কেস এই এই এটা অকার হওয়ার প্রবাবিলিটি কত, খুব কম, whereas র্যান্ডম বা অ্যাভারেজ কেস অকার হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি। তাই জেনারেলি আমরা বিগ থিটার চেয়ে বিগ ও নিয়ে কাজ করি, কারণ দ্যাট উইল গিভ দ্য আপার বাউন্ড, মানে সেটা তোমায় বলে দেবে ভাই আমার অ্যালগরিদমে এর চেয়ে বাজে কাজ করতে পারে না, দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য সবচেয়ে বাজে যেটা কাজ করতে পারে। লজিকটা ধরতে পেরেছো কি জন্য আমরা এগুলো বার করি? সেটা অর্ডার অফ এন এটা তো আসছে, লুপটা তো দুবার চলছে না, লুপটা তো একবারই চলছে, কম্পারিজন তো বুঝছি। হ্যাঁ লুপটা তো একবারই চলছে, ধরো তোমার লুপটা তো আছে, না আমি যখন বাবল শর্টের, হ্যাঁ বলো তুমি, বাবল শর্টের যখন অ্যালগরিদম লিখছি আমি, যখন বাবল শর্টের অ্যালগরিদম লিখছি আমি, তখন তো দুটো লুপ লাগাচ্ছি। হ্যাঁ দুটো লুপ লাগাচ্ছে, কিন্তু আয়ের ভ্যালুটা শোনো শোনো, তোমার আয়ের ভ্যালুটা কিন্তু জিরোতেই থাকছে, আয়ের ভ্যালুটা কিন্তু আর এগোচ্ছে না, তুমি দুটো লুপ লাগাচ্ছ, তুমি জে এর ভ্যালুটা i+1 থেকে যা থেকে শুরু করো না কেন, শুধু জে এর লুপটাই কিন্তু n টাইমস চলছে, আয়ের লুপটা কিন্তু i = 0 তে
যে আর কিন্তু চলছে না, i = 1 2 এগুলো কিন্তু এক্সিকিউট করছে না, তাই অ্যাকচুয়ালি i এর লুপটা একবারই চলছে, যে এর লুপটা n টাইমস চলছে, তাই কিন্তু অর্ডার অফ n। না বুঝতে পারলে না কি বললাম? আগে হচ্ছে যে দেখো আমি তো ওই সর্টেড অ্যারেটা পরে প্রিন্ট করছি না, এই লুপটা থেকে বেরোনোর পর, তো আই আই তো লেস দেন n, আই 0 যখন আসে আই লেস দেন n তো স্যাটিসফাই করছে, তো আই প্লাস প্লাস হচ্ছে তো না? একদম i প্লাস প্লাস হচ্ছে, কিন্তু এখানে যদি আমি অলরেডি দেখে নিই যে কোনো সোয়াপিং, ধরো আমি একটা ইফ কন্ডিশন দিলাম, ইফ কন্ডিশনে এই সোয়াপ ফাংশনটা এক্সিকিউট করলো না, আমি কি করব, এখানে ব্রেক দিয়ে বেরিয়ে যাব। লজিকটা বুঝতে পেরেছো কি বললাম? আমি লজিকটা এইভাবেই লাগাচ্ছি যে যদি ফর লুপে কোনো সোয়াপিং না হয় তাহলে আমি ব্রেক করে বেরিয়ে যাব, তার মানে আয়ের পরবর্তী লুপেও কিন্তু আর চেকই করবে না। বাবেল স্যার অ্যালগরিদমে তো ব্রেক ছিল না অন্য। একদম না, ব্রেক তোমাকে লাগাতে হবে। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে যেটা আগেরটা যেটা র্যান্ডম নিয়েছিলেন স্যার, যেটা মানে যেরকম 2 3 1 5 স্যার, এখানে যে সোয়াপিংটা হয়েছে স্যার এখানে ইন্সপায়ার হচ্ছে, কারণ এই যে 2 আর 1 এর মধ্যে আরেকবার সোয়াপিংটা হয়েছে বলে এটা ইন্সপায়ার হচ্ছে। একদম, মানে এখানে কি অ্যাকচুয়ালি দুটো লুপ, মানে একটা লুপ আউটারটা মেনটেন করে আর তার ভিতরে আরেকটা লুপ থাকে, যে কি করছে, এই সোয়াপিংটা করছে। এবং তাই জন্য এই ফর লুপের আর এই ফর লুপের জন্য দেখবে প্রথম ক্লাসে আমরা করেছিলাম নেস্টেড ফর লুপ হলে অর্ডার অফ n স্কয়ার হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? সেটা হয়তো তোমরা যদি সি এর অতটা ফ্যামিলিয়ার না হয় একটু অসুবিধা হতে পারে, বাট হ্যাঁ, বাট দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট, এটা জাস্ট আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভিউতে নিতে বলছি যে বাবল শট হোয়াট এভার, মানে আমার কাছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোন একটা অ্যালগরিদমের যে বাজে পারফরমেন্স কোনটা, আমাকে কিন্তু সেটাই দেখাতে হয়, যে এর চেয়ে বাজে হতে পারে না, এবং সেটাই কিন্তু আপার বাউন্ড। কিন্তু অফকোর্স তুমি যেটা ফেস করলে, যে আমায় এই যে অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরাটা c1 c2 n n নট, ডাটা বসিয়ে বসিয়ে তোমায় দেখতে হবে, দ্যাট ইজ টাইম কনজিউমিং। বাট যদি তোমায় অপশনস দিয়ে দেয়, তার মানে তখন কিন্তু একটা ডেফিনেশন দিয়ে তুমি করতে পারো। ইয়েস, অ্যানাদার ডেফিনেশন ইউ ক্যান ইউজ। সেটা কি বলছে, ধরে নিচ্ছি লেট pn and you can say qn be to, you can say, non-negative, be to non-negative functions, and pn is asymptotically, pm is asymptotically bigger than this qn if and only if আমরা কি করি, এই আগেও দেখিয়েছিলাম লিমিট ends to infinity qn by pn যদি 0 আছে। সো যেমন ধরো তোমায় যদি ধরো বলে দিল যে একটা ফাংশন আমরা এখানে, তার মানে যে কোনো একটা ফাংশন তোমায় দিয়ে দিল, ধরো একটা pn একটা ফাংশন দিল, দ্যাট ইজ এ 3n স্কয়ার 2n। যদি ইনফিনিটি হয় তাহলেও তো হয়। হ্যাঁ, সেটা উল্টে দিতে হবে, রাইট? আমরা আগের দিনই সেটা দেখেছিলাম, qn মানে ধরো 10n প্লাস 7, মানে ব্যাপারটা সেম। এই আমরা n টেন্স টু ইনফিনিটিতে ধরো আমি এটা qn বসালাম 10n প্লাস 7, আর এখানে বসালাম ধরো 3n স্কয়ার প্লাস 2n প্লাস 6, তো 0 আসবে এখানে, যদি লিমিটটা বসাও n দিয়ে ভাগ করলে তাহলে 0 আসতে পারে। এবং এখানে তোমার মনে একটা কোশ্চেন, যেটা অফকোর্স আসাটা স্বাভাবিক, যেটা এই এন নট আর সি এর ভ্যালু, সেটা কিন্তু ইউনিকনেস নেই। মানে অফকোর্স তোমার জন্য আলাদা এন নট সি নট আসতে পারে, আমার জন্য আলাদা এন নট সি নট আসতে পারে। তাই অফকোর্স আমি বারবার বলছি, দেয়ার ইজ নো ইউনিক সেট অফ ভ্যালুজ ফর এন নট অ্যান্ড সি in proving the asymptotic bounds. If you want to prove the asymptotic bound, there is no unique set of values of n naught and c। তুমি আরেকটু বেশি ধরতেই পারো, মানে সেটাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই। তোমারটা আর আমারটা একই ভ্যালু আসবে n naught c naught এর, that is not always been correct। তার মানে তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস দেখতে পারি, যেটা আমরা দেখব, এই যে বিগ ও, বিগ ওমেগা, বিগ থিটা যেটা দেখলাম, সেটার আরেকটা ডেফিনেশন হতে পারে, যে ডেফিনেশন যেমন এইভাবে আমরা দেখলাম। যদি তুমি দেখো, আমরা আচ্ছা ডেফিনেশনে আমরা পরে আসছি, তার আগে আরেকটা জিনিস আমরা দেখিনি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট বিগ ওমেগা। তাহলে এটার একটা মেইন জিনিস নোট ডাউন করে রাখবে, দ্যাট ইজ নো ইউনিকনেস।
মানে এরকম যদি ভাবো যে আমার ভ্যালুর এই যে সি নট এন নট C1 C2 এর ভ্যালু ইউনিক বেরোবে, তোমার সাথে ম্যাচ করবেন, সেটা ম্যাচ নাও করতে পারে এবং না ম্যাচ, তাই জন্যই কোনো ইউনিকনেস আমরা কনসিডার করতে পারি না। যে নোটেশনটা, এটাকে বলা হয় ইউ ক্যান সে ওমেগা নোটেশন। তার মানে বুঝতেই পারছো, আপার বাউন্ড দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে এটা লোয়ার বাউন্ড দেবে। তার মানে আমরা যেটা বললাম, জাস্ট অ্যাজ বিগ ও নোটেশন, this is big O notation that provides as asymptotic, provides an asymptotic upper bound, asymptotic upper bound on a function. This notation, you can say, provides an asymptotic lower bound, asymptotic lower bound, that is the asymptotic upper bound, and that one is give you asymptotic lower bound. তার মানে এর ডেফিনেশন যদি আমরা করি বিগ ওমেগা, that is equals to you can say fn, এবং এটার মানে হচ্ছে there exist positive, there exist positive constant c and n naught such that this is less than equals to c of gn, less than that will give you lower bound for all n greater than equals to n naught. তার মানে আগের মতোই একদম সেম। যদি তুমি এটাকে ফাংশন হিসেবে জাস্ট রিকল করো, তাহলে আমরা কি জানি, এটা যদি fn হয়, and the thing is that ধরো একটা সার্টেন পয়েন্টে this one is a c of gn, তার মানে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে দ্যাট ইজ n নট, তার মানে n নটের পর fn এর তলায় যাবে না। সো এই বাউন্ডনেসটাও ওই একই ব্যাপার, তুমি ওই ধরে ধরে তোমাকে কম্পারিজন করে ইউ ক্যান সি, বাট অফকোর্স সেই n নট আর এর ভ্যালু কখনো ইকুয়াল হবে না। সো যেমন ধরো তোমায় যদি বলে যে ইউ ক্যান সে ফাইন্ড লোয়ার বাউন্ড, find lower bound for you can say fn is equals to 5n square, তাহলে আমাকে সেরকম ধরতে হবে। তার মানে 0 less than cn, আমি ধরলাম less than equals to 5n square। তার মানে এটা যদি কম্পারিজন তুমি করো, তাহলে দেখতে পাবে I can put the value of c equals to 1 and n not equals to 1, তার জন্য এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে। বাট ইউ ক্যান টেক ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। বাট বুঝতেই পারছো এই সব ক্ষেত্রে যদি কিছু এইভাবে বাউন্ড চেক করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ সবার জন্য ইউনিক ভ্যালু আসবে না। তাই অপশনাল যদি কোশ্চেন্স হয়, মানে অপশনস এ বি সি ডি যদি দেয়, তাহলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তো বার করা। তাই জন্য আরেকটা ডেফিনেশন যেটা আমরা ফলো করি, যেটা আমরা আগের দিনও বলেছিলাম, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ডেফিনেশন। যে ডেফিনেশন কি বলছে, ডেফিনেশন এরকম বলছে যে ফর টু non-negative, for two non-negative functions, you can say fn and gn, we can say that fn, that is order of gn, if limit n tends to infinity, fn by gn, that is less than infinity, this one is infinity, that is the rule. Similarly, for two non-negative functions, for two non-negative functions fn and gn, we can say that fn, that is big omega of gn, if কি বলতে পারি, if this limit n tends to infinity, gn by fn less than infinity, just উল্টে গেল, gn by fn less than infinity যদি করো,
তাহলে আমি বলতে পারি fn is a big omega of gn। এবং তাহলে থিটা হলে কি দুটো কন্ডিশনই স্যাটিসফাই করতে হবে, তার মানে ফর টু you can say non-negative functions, for two non-negative functions fn and gn, we can say fn that is a big theta of gn if the both conditions will be satisfied. That means limit n tends to infinity fn by gn less than infinity, and as well as limit n tends to infinity gn by fn less than infinity, and in all cases that limit must exist। যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে কিন্তু হবে না। যেমন ধরো তোমাকে বললো যে whether n plus 3 equals to order of n square, যদি তোমায় দেখতে বলো তাহলে এইগুলো বার করা একদম ইজি। যে fn আমি ধরে নিলাম n plus 3, you can say gn equals to n square। একদম আমি লিমিটটা বসাবো, আমি fn by gn করে দেখলাম হয় কিনা, তার মানে সেটা মুখে মুখেই তোমরা করতে পারো n plus 3 by n square, তার মানে লিমিট n tends to infinity 1 by n plus 3 by n square in equals to infinity বসালে 0 আসছে, 0 is less than infinity, তার মানে তুমি বলতে পারো that is correct। অথবা তোমায় যদি এরকম দেয় যে n not equals to big theta of n square, তার মানে এখানেও আমরা এইভাবে fn equals to n নিতে পারি, gn equals to n square নিতে পারি। আমি এটা তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি তুমি বুঝতে পারো যে gn by fn যদি করো তাহলে লিমিট n tends to infinity n square by n, তাহলে লিমিট n tends to infinity this is n, তার মানে ইনফিনিটি, ইনফিনিটি ইজ নট লেস দ্যান ইনফিনিটি, যার মানে একটা কন্ডিশনই স্যাটিসফাই হলো না, তার মানে বোথ কন্ডিশন, তার মানে n ইজ নট ইকুয়ালস টু বিগ থিটা অফ n স্কয়ার। তাহলে এইদিকে বার করাগুলো খুবই সোজা, মানে এইভাবে যদি তোমায় বার করতে দেয় দ্যাট ইজ মোর ইজিয়ার টু ফাইন্ডিং। যদি অঙ্ক করতে দেয় তাহলে এইভাবে করা হ্যাঁ বলো। এই ফার্স্ট মানে যেটা প্রথমটা ছিল ওটা তো স্যাটিসফাই করে গেল, কিন্তু সেকেন্ডটা তো স্যাটিসফাই করলো না। একদম, তো তাই আমরা এটাকে বলছি যে বিগ থিটা অফ n স্কয়ারকে আমরা n কে বিগ থিটা অফ n স্কয়ার হিসেবে লিখতে পারি না, সেটাই আমরা বলছি। আচ্ছা সেটা লেখা সম্ভব নয়। ওকে, তো এটা হচ্ছে যেমন বিগ ও নোটেশন। এখানে জাস্ট একটা জিনিস শেষ করার আগে বলে রাখি, দ্যাট ইজ এ স্মল ও নোটেশনও আছে। এটা একটু স্ট্রিক্টলি বাউন্ড, কোনো তফাতই নেই, মানে ইট ইজ এ অ্যাসিম্পটোটিক আপার বাউন্ড দ্যাট ইজ প্রোভাইডেড বাই বিগ ও ইউনো। এটা হচ্ছে লিটিল ও, মানে এটা স্মল ও অর অথবা ইউ ক্যান সে লিটিল ও নোটেশন। এখানে যেমন অর্ডার অফ যদি gn ইকুয়ালস টু fn হবে, এখানে শুধু ফর এনি ইউ ক্যান সে পজিটিভ কনস্ট্যান্ট c greater than 0 দেয়ার, আপনি কি লিখছেন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না? আমাকে ও সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে জাস্ট বলছি, দেখো হয়তো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। স্যার স্ক্রিনটা পজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে নেটের কিছু ইস্যুস আছে, আই থিংক সো। ও স্ক্রিনটা পজ হয়ে গেছে, I think it should be issues of the net. দেখো একটু দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। ওকে, সো এটা জাস্ট জিনিস যে আমরা বলছি স্মল ও নোটেশন আছে, যেখানে কি হ্যাঁ, বলছি ফর এনি পজিটিভ কনস্ট্যান্ট c greater than 0 there exists a constant n not greater than 0 such that 0 less than fn less than c of gn। আগেরটাই দেখবে ভালো করে লক্ষ্য করে
যে এখানে লেস দেন ইকুয়ালস টু ছিল, এখানে শুধুমাত্র লেস দেন যদি থাকে তাহলে এটা স্মল ও নোটেশন, আর কিচ্ছু না, মানে স্ট্রিক্ট করা হচ্ছে আরেকটু, আর কিচ্ছু কারণ নেই। প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই তাই, মানে ওখানে যেমন লেস দেন ইকুয়ালস টু ছিল, এখানে শুধু লেস দেন, এইটুকু জিনিসের জাস্ট তফাৎ, আর কোনো তফাৎ নেই। সো এটা হলো ঘটনা, যে